ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ सिद्धू मूसेवाला कतल मामले ਨਾਲ जुड़ी हुई ਵੱਡੀ खबर, क्योंकि लगातार कोशिशें कीतियां जा रही सन कि शर शूटरां ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए। सो मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है सब तो ਵੱਡੀ खबर। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि मूसेवाला ਨੂੰ गोली मारन वाले दो शूटर गिरफ्तार कर ले गए ने। ਵੱਡੀ कामयाबी हासिल हुई है पुलिस ਨੂੰ। मूसेवाला कतल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ दो शूटरां ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। सो ਵੱਡੀ खबर मूसेवाला कतल मामले ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई दो शूटर गिरफ्तार कर ले गए ने। 29 मई ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करने ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ਜਿਹੜਾ ਕਿ मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले ਦਾ, लगातार पुलिस रिमांड ਤੇ लगातार सवाल जवाब पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ लीड मिली। लीड ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ कार्रवाई करਦਿਆਂ पुलिस ने ਵੱਡੀ कामयाबी हासिल की है। सो मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सब तो ਵੱਡੀ खबर न्यूज़ 18 पंजाब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि लगातार ਮੰਗ यही की जा रही थी कि जल्द तो जल्द ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सलाखों के पिछे पहुंचाया जाए। सो वड्डी अहम खबर है मूसेवाला कतल मामले नाल जुड़ी हुई। मूसेवाला नूं गोली मारन वाले दो शूटर गिरफ्तार कर ले गए ने। शूटरां तो हथियारां दा जखीरा भी बरामद होया है। ये भी वड्डी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हालांकि शूटरां दे साथी रेकी करने वाले हुण तक 10 ਦੇ 12 ਦੇ करीब ਜਿਹੜੇ मुलजम गिरफ्तार किए जा चुके सन, पर शूटर अजे भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर सन। लगातार पुलिस ਨੂੰ तलाश सी। सो ये वड्डी कामयाबी कही जा सकती है। पुलिस की टीम ਨੂੰ ਵੱਡੀ कामयाबी हासिल हुई है। मूसेवाला ਨੂੰ गोली मारन वाले दो शूटर गिरफ्तार कर ले गए ने। शूटरां तो हथियारां ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ बरामद किया है। गुजरात के मुंद्रा तो दो शूटर गिरफ्तार किए ने। गुजरात के मुंद्रा तो इन्हां दो शूटरां की दो कातलां की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हां दे वल्लों 29 मई ਨੂੰ गोलियां चलाईਆਂ गईयां। गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाले का 29 मई ਨੂੰ कतल कर दिता गया। कतल की वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता गया। उन्हां दो शूटरां ਨੂੰ गुजरात के मुंद्रा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वड्डी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस ਨੂੰ। वड्डी अपडेट मूसेवाला कतल मामले के नाल जुड़ी हुई है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नंद जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी? बड़ी अपडेट, बड़ा खुलासा, बड़ी गिरफ्तारी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दो शूटर को गिरफ्तार किया है और इन दोनों शूटरों की गिरफ्तारी गुजरात से की गई है। गुजरात से गिरफ्तारी करने के बाद दोनों को दिल्ली लाया गया है और इस मामले पर 4 बजे स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। इस मामले में 4 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में इस मामले में प्रेस वार्ता भी किया जाएगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से जानकारी मिली कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़े हुए दो शूटर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया और इसके बारे में तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया गया है। और इस वक्त में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में रख करके दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इस मामले पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि दोनों आरोपियों को स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है और अब थोड़ी देर के बाद यानी कि 4 बजे इस मामले में औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से उन दोनों सूत्रों की जो भूमिका रही है तो उस हत्याकांड में, जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया था, किस तरह से जो शूटर की जो भूमिका है इस मामले में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका निकल के सामने आई है और इस मामले में आगे की पूछताछ चल रही है। जी शंकर, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया या पंजाब पुलिस की टीम ही उस टाइम साथ में मौजूद थी? मुड़ तो होर जानकारी असीं लैण की कोशिश करांगे। वड्डी खबर है मूसेवाला कतल मामले के नाल जुड़ी हुई। मूसेवाला नूं गोली मारन वाले दो शूटर गिरफ्तार कर ले गए ने। शूटरां तो हथियारां दा जखीरा भी बरामद होया है। गुजरात के मुंद्रा तो इन्हां दो शूटरां की गिरफ्तारी हुई है। सो वड्डी कामयाबी कही जा सकती है मूसेवाला कतल मामले के विच। जिवें कि शंकर नंद जानकारी दे सन, दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वल्लों उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के मुंद्रा तो गिरफ्तारी हुई, जिन्हां नूं कि गिरफ्तार करके दिल्ली लिआंदा गया है। करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस के वलों विस्तार के नाल पूरी जानकारी साझी की जाएगी। लगातार दिल्ली पुलिस भी एक्शन दे विच सी, पंजाब पुलिस भी एक्शन दे विच सी। लगातार वक्-वक् जगहों पर रेड की जा रही सी। हुण तक जिन्ने मुलजम गिरफ्तार किए गए सन उन्हां तो अगे जिहड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही सी, तो उस लीड से वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। वड्डा एक्शन पुलिस का नजर आया है। मूसेवाला के कतल मामले के विच दो शूटरां नूं गिरफ्तार किया गया है। हालांकि होर भी शूटर सन जिन्होंने कि 29 मई ਨੂੰ पूरी कतल की वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता जाता है। गोलियां चला के मूसेवाला का कतल कर दिता जाता है। उन्होंने मुलजमां दे विचों, उन्होंने कातलां दे विचों दो शार्प शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सो हुण
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, 2 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, 2 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਤਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਕਾਤਲ, ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਣੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਮਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।